नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांगमाने आम उपरे जेतेबेले महादेवंकर कृपा थाए सेतेबेले से आमको अनेक गुड़िए संकेत प्रदान करिथांती। सांगमाने जेतेबेले आमे माने महादेवंकु पूजा करिथाउ भक्ति करिथाउ कौनसी प्रकार मनस्कामना नहीं तांकर किछि पूजा करिथाउ तेबे से मध्य आमर अनेक प्रकारर परीक्षा नहीं थांती। तेबे आमे महादेवंक उद्देश्य रे जेउ पूजा पाठ आराधना करुछे आमर पूजा पाठरे प्रभु भोलाशंकर प्रसन्न अछंती कि नाही आमे से विषय रे किपरि जानिबा। तेबे सांगमाने ए विषय रे तो साक्षात महादेव आमको आसी जणाइबे नाही तो से आमको किछि संकेत प्रदान करिथांती ताहा स्वप्न माध्यम रे हेउ अबा अन्य कौनसी माध्यम रे हेउ भगवान शिव शंकर आमको संकेत निश्चय भावरे प्रदान करिथांती। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा आपनकु केउ सबु संकेत मिलिले आपण जानिबे जे आपनक उपरे भगवान भोलाशंकर प्रसन्न अछंती आपनकु महादेवंकर कृपा प्राप्ति हेबाकु जाउछि आगकु आपनकर भाग्य बदलिबाकु जाउछि। तो सांगमाने आसंतु जानिबा सेही संकेत गुड़िक कौन। तेबे ता पूर्वरु आपण माने वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। तो सांगमाने जदि आपणक पूजारे आराधना रे भक्ति रे भगवान भोलाशंकर प्रसन्न हुअंती तेबे से स्वप्न माध्यम रे आपणकु निश्चित भावरे एही सबु संकेत गुड़िक प्रदान करिथांती। तेबे सांगमाने जदि आपण स्वप्न रे कौनसी भी देवादेवी को देखंती तेबे आपण माने जानि नेबे जे आपणकर समस्या सबु दूर हेबाकु जाउछि। आर्थिक समस्या हेउ पारिवारिक समस्या हेउ स्वास्थ्यगत समस्या हेउ किंबा अन्य जे कौनसी समस्या हो सबु प्रकारर समस्यार अंत हेबाकु जाउछि। एहा व्यतीत जदि आपण स्वप्न रे भगवान भोलाशंकरंक सह जड़ित कौनसी भी जिनिसर स्वप्न देखंती जेमिति कि वृषभ डंबरू त्रिशूल बेलपत्र चंद्र एमिति कौनसी भी वस्तु जहा महादेवंक सहित जड़ित अटे जदि सेही सबु वस्तु को आपण स्वप्न रे देखंती तेबे एहा आपणकु संकेत देइथाय जे खूब शीघ्र आपणकर भाग्य उदय हेबाकु जाउछि जीवनर समस्त समस्यार अंत हेबाकु जाउछि। सांगमाने जेतेबेले आम जीवनरु दुख सरी आमर भल समय आसिबाकु थाए सेतेबेले ईश्वर आमकु किछि संकेत प्रदान करिथांती। सेही भली जेतेबेले आम जीवन रे किछि खराब समय आसिबाकु थाए तो ता पूर्वरु मध्य आपणकु ईश्वर किछि संकेत प्रदान करिथांती। सांगमाने जदि आपण स्वप्न रे शिवलिंग देखंती तो एहा शुभ होइथाए मात्र जदि आपण विशेष करी सोमवार दिन स्वप्न रे शिवलिंग देखंती तो एहा अत्यंत शुभ होइथाए। सांगमाने जदि आपण कला शिवलिंग बदल रे धला रंगर शिवलिंग स्वप्न रे देखुछंती तो एहा आहुरी अधिक शुभ होइथाए। धला रंगटी होइथाए शांतिर प्रतीक। तेबे एही सबु जदि आपण स्वप्न रे देखंती तेबे आपणकर आर्थिक समस्या दूर हेबा सहित आर्थिक उन्नति हेबा सहित आपणकर आध्यात्मिक उन्नति मध्य होइथाए। तो आपण माने जदि महादेवंकर पूजा आराधना करूछंती एवं एही भली किछि स्वप्न देखुछंती तो आपण माने निश्चित होई जानतु जे आपणकर पूजा एवं आराधना रे भगवान भोलाशंकर प्रसन्न अछंती एवं आपण महादेवंकु जहा भी अर्पण करूछंती ताहाकु से स्वीकार करूछंती। तो सांगमाने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जदि आपण पूजा करिबा समय रे जेतेबेले आपण भगवान शिवंक उद्देश्य रे कौनसी पूजा पाठ करूछंती एवं एही स्वप्न देखुछंती तो आपण
ଏହା ଭାବି ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏବେ ମୋର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପୂଜାପାଠ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଭଳି ଭୁଲ ଆପଣ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହିଭଳି ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ତ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ପୂଜାପାଠରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭସ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଭସ୍ମଟି ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଦେହରେ ଭସ୍ମ ବୋଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭସ୍ମ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାଗନାଗୁଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନାଗନାଗୁଣୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାଗନାଗୁଣୀ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଏହି ଦିନ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିବେ, ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜର ଭାର ଥିଲା ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ଉପାୟ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ନାଗନାଗୁଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାଗନାଗୁଣୀ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଥାଏ, ସେହି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ସେହି ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଆସି ସେହି ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଖେଳନ୍ତି, ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରିକି ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାଗନାଗୁଣୀ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବେଙ୍ଗକୁ କଥା କହୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ପାଣିରେ ଆପଣ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତାଣ୍ଡବ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନଟରାଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାକୁ ନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପରଠାରୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତ ଜାଣିନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେଠାରୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଭକ୍ତ ଏବଂ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା
କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୃଷଭଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେହି କଥା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ଆପଣ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିଂହ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମା ଗୌରୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ତାର ସଂକେତ ବିଷୟରେ କହିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଥାଏ, ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ସୋମବାରର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିଭଳି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ବିବାହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ 100% ଭରସା ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ବି କାହାକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ ଯେ ସେହି ଜିନିଷଟି ଭଲ କି ମନ୍ଦ। ତ ଭଗବାନ କିପରି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେହି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସେହି ଜିନିଷଟି ପାଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ସେ କଦାପି ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।